محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، 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 الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، 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 الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، 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 الله 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 يا الله، الله 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 يا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله يا
يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ayat 145 surah Al-Baqarah ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك dan sesungguhnya jika kamu memberikan kepada orang-orang yang diberikan kitab, kepada orang-orang Yahudi yang diberikan kitab Taurat, dengan setiap ayat, nescaya mereka tidak akan mengikuti qiblatmu. Wa ma anta bitabi'an qiblatahum, dan engkau pula tidak akan mengikuti qiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'an qiblata ba'din, dan tidak pula sebahagian mereka akan mengikuti qiblat sebahagian yang lain. Orang Yahudi tak akan ikut qiblat Nasrani, Nasrani tak akan ikut qiblat Yahudi. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Dan sesungguhnya jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka setelah datang kepada engkau pengetahuan daripada pengetahuan wahyu, sesungguhnya engkau termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi ujung ayat 145 memberi peringatan orang yang sudah mendapat ilmu, mengenali wahyu Allah Subhanahu wa taala, orang yang dah mengaji Allah berfirman macam ni, Nabi SAW bersabda macam ni. Yang tu nama dia ilmu yang betul, ditafsirkan dalam Tafsirul Jalalain sebagai wahyu. Kalau kita dah kenal wahyu kata A, hawa nafsu manusia kata B, wahyu kata haram, manusia kata halal, hawa nafsu sebahagian manusia kata halal, kita meninggalkan wahyu, kita mengikut hawa nafsu, maka kita orang yang zalim, orang yang buat naya kepada diri sendiri. Kata ayat 145 di hujung, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan sesungguhnya jika engkau mengikut hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kepada engkau daripada ilmu, yakni daripada wahyu, innaka idzan laminadh dhalimin, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang buat naya. Jadi daripada ayat ini difahami sesiapa sahaja yang menolak wahyu Allah kemudian mengikut hawa nafsu, dia adalah orang yang melakukan penganiayaan atau kezaliman kepada dirinya sendiri. Jadi ayat ini seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Ayat dalam suratul Maidah memberikan peringatan supaya kita mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikut hukum tersebut. Sesiapa yang tidak mengikut hukum itu sama ada dia zalim ataupun fasik. Sebahagian ayat kata kafir, tapi kafir itu kalau dia tak ikut dan dia menghalalkan, dia menghukum bercanggah dengan tu. Seperti semayang 5 waktu wajib, dia tak semayang, lepas tu dia kata semayang tak wajib pula lah. Maka dia telah kufur kepada Allah. Tapi kalau semayang 5 waktu tu wajib, bila kita tanya siapa hentak semayang, dia kata segan. Aku tahu semayang 5 waktu tu wajib, memang aku pun tahu percaya kata wajib, tapi aku segan. Segan tu, malah tu tidak membawa kepada kufur, tetapi membawa kepada fasik dan zalim. Kalau dalam bab semayang sudah mewujudkan 2-3 hukum,
bab tinggal semayang. Orang tak semayang sama ada kafir atau fasik atau zalim. Kafir dengan arti apabila dia tak semayang dan dia kata semayang tu tak wajib. Dia ubah hukum Allah. Allah memfardukan semayang 5 waktu, dia kata tak, kat aku tak wajib, hampa saja wajib. Bila dia tak semayang dengan sebab segan, dia masih lagi Islam tapi fasik dan zalim. Kalau dia tak semayang dengan sebab segan dan dia menganggap semayang itu tidak wajib, walaupun dia cakap itu hanya melawak, bergurau saja. Bab wajib ni tak boleh bergurau, tak boleh melawak. Jadi kalau dalam bab semayang sudah mewujudkan 3 hukum, siapa tak ikut hukum Allah, yang Allah wajibkan semayang 5 waktu, ada orang tak semayang, dia murtad dan kafir kerana dia menyatakan hukum semayang itu tidak wajib. Dan ada orang yang tak semayang, dia tidak kafir tetapi dia fasik dan zalim kerana dia kata semayang tetap wajib, cuma aku tak semayang pasal aku segan. Ketiga-tiga itu kita tak mau. Kita mau kita menjadi orang yang semayang cukup. Jangan tinggal semayang. Puasa pun sama lah. Pasal apa kamu tak puasa? Segan. Maka dia orang fasik, orang zalim kerana meninggalkan semayang puasa Ramadan yang wajib. Kenapa kamu tak puasa? Puasa bukan wajib. Puasa Ramadan ni bukan wajib. Hampa ya kata wajib. Kat hampa saja wajib, kat aku tak wajib. Yang tu kafir. Pasal mengubah hukum Allah. Puasa ni tanya budak je satu pun tahu kata wajib, tiba-tiba dia kata tak wajib. Walaupun dia kata tu aku melawak lah. Bab tu tak boleh melawak. Tak boleh duk bergurau. Bab semayang 5 waktu wajib, tak boleh duk kata kat hampa wajib, kat aku nak semayang, tak semayang sudah. Nak puasa, tak puasa sudah. Tak boleh kita bergurau dalam hukum yang Allah tetapkan ianya wajib, kena kata wajib, ianya haram, kena kata haram. Hukum yang ma'lum minad din bid-darurah. Yang orang tahu walaupun tak perlu fikir banyak. Kita mengaji rukun Islam ada 5, salah satunya semayang 5 waktu, salah satunya puasa bulan Ramadan. Budak kecil pun tahu yang tu, tak gaduh duk tanya orang besar, dan tak gaduh duk ubah-ubah dah. Semayang 5 waktu tak boleh kata tak wajib. Tak wajib hanya kepada orang-orang yang dikecualikan, orang gila tu cerita lain lah. Sedangkan dia akil baligh dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan di dalam suratul Maidah dalam 3 bentuk keburukan yang menimpa orang-orang yang tidak mengikut hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia kafir. Yang kedua, dia fasik. Yang ketiga, dia zalim. Fasik ini keluar daripada hukum hakam Allah. Al-Kharij. Tidak mengikut hukum yang ditetapkan oleh agama. Zalim ini dia buat naya. Buat naya kepada diri dia sendiri. Jadi ayat ini memberikan satu amaran kepada sesiapa sahaja, tak kira orang besar, tak kira orang kecil, tak kira rakyat, tak kira pemimpin, man di situ masuk semua. Wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak menghukum, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Barang siapa yang tidak menghukum dengan sesuatu hukum yang Allah turunkan daripada langit, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Faulaika humul fasiqun, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Faulaika humul kafirun, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Jadi nak tahu beza antara kafir dengan yang dua lagi itu, ulama menghuraikan dalam kitab tafsir, yang kafir itu dia tak buat dan dia ubah hukum tu. Dia tak semayang 5 waktu dan dia kata semayang 5 waktu tak wajib.
Hukum wajib dia ubah jadi tak wajib. Kalau dia tak ubah, dia tetap kata hukum yang sama, cuma dia tak buat tu kerana dia segan. Yang tu tak kafir. Yang tu fasik dan zalim. Kita tak mau tiga-tiga tu. Tak mau tiga-tiga perangai yang buruk itu kena kat kita. Kafir pun tak mau. Fasik pun tak mau. Zalim pun tak mau. Kenapa kita tak mau? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan 3 golongan ini di dunia lagi sudah tidak mendapat petunjuk kepada jalan yang betul. Bila dia buat benda kufur, dia tak betul. Bila dia buat benda zalim, dia tak betul. Bila dia buat benda fasik, dia tak betul. Dia tidak ada di dalam jalan petunjuk. Sedangkan kita semua sekali yang beriman, yang semayang, yang baca Fatihah, meminta petunjuk. Dalam surah Al-Fatihah, setiap kali kita baca Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuklah oleh engkau akan kami. Ihdi itu tunjukkan olehmu. Na akan kami. Ihdina as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang betul. Bila kita minta ihdina, bila kita minta petunjuk, Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya, ada 2-3 golongan orang yang tidak berada di dalam jalan petunjuk. Yang bercanggah dengan Fatihah yang dia baca. Kalau dia baca Fatihah. Kalau kita semayang, kita baca Fatihah. Kalau kita tak semayang, kita baca Fatihah. Hari-hari baca Fatihah. Dalam 17 rakaat, 17 kali Fatihah. Tak kira baca Fatihah luar lagi. Tak kira baca Fatihah dalam semayang sunat lagi. Sesiapa yang baca Fatihah, dia kena tahu bahawasanya dalam Fatihah dia minta satu permohonan yang cukup berharga, iaitu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tak dapat petunjuk itu. Dalam surah At-Taubah, Allah menjelaskan golongan yang tak dapat petunjuk itu ada 3. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tak bagi hidayah kepada kaum yang kafir. Abu Lahab, Abu Jahal, Ahcong, Ramasami, mereka tak masuk Islam. Mereka tak dapat petunjuk, mereka orang kafir. Ayat 37 surah At-Taubah. Surah Taubah ni juzuk 10. Ayat 37 muka surat 193. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Dalam surah yang sama ayat 24. Surah At-Taubah ayat 24, juzuk 10, muka surat 190. Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tak bagi petunjuk kepada kaum yang fasik. Apa itu kaum yang fasik? Yang keluar daripada ketaatan dan pergi kepada kemaksiatan. Al-kharij an ta'atillah. Al-fasiqun humul kharijuna an ta'atillah. Orang yang keluar daripada berada dalam ketaatan kepada Allah, pi buat dosa maksiat. Ni golongan yang tidak mendapat petunjuk. Ayat 24 surah At-Taubah.
Kemudian Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ayat 19 surah At-Taubah. Saya baca patah balik ke belakang, sepatutnya belakang pergi ke depan. Kita baca daripada awal, pergi ke depan tak sadut patah balik. Penin kita pula. Jadi golongan yang pertama yang disebutkan dalam surah At-Taubah, orang yang tidak dapat petunjuk, yang bercanggah dengan ihdina, ialah golongan yang zalim. Ayat 19 surah At-Taubah, muka surat 189, juzuk 10, ayat 19, 3 baris daripada bawah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk akan kaum yang zalim. Ayat 19. Ayat 20, ayat berapa dia? 24. Muka surat sebelah ayat 24. Ujung ayat 24. 7 baris daripada bawah, 8 baris daripada bawah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi hidayah, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kaum yang fasik, kaum yang tidak taat kepada Allah, tetapi kaum itu berdosa, suka buat dosa, maksiat, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biar diri dia duduk dalam zalim, duduk dalam fasik, duduk dalam dosa, tak ikut dalam taat, dia ni golongan yang tidak akan mendapat petunjuk kalau dia tidak mahu kembali ke pangkal jalan. Dia tak mau bertaubat. Kalau dia segan mengaji, dia tak mau pergi mengaji. Dia segan semayang, dia tak mau semayang balik. Dia biar diri dia duduk dalam kezaliman dan kefasikan. Petunjuk tidak akan datang kepadanya kerana dia mempunyai sifat yang tak layak mendapat petunjuk. Orang nak minta kerja pun ada syarat sifat-sifat yang layak dia terima kerja tu. Badan dia tak apa sesuai, kebolehan dia tak apa sesuai, nak pergi minta kerja askar, nak minta kerja polis, nak minta kerja pegawai kerajaan, kena temu duga dulu. Temu duga tak cukup syarat, tak boleh. Jadi kita nak pergi kerja pun kena ada ciri-ciri yang melayakkan kita kerja. Dia kata saya nak minta jadi Pak Gad ni, pengawal keselamatan. Pasal apa? Kerja pun tak ada. Nak jaga jadi pengawal keselamatan, jaga bank, takut perompak masuk. Nama apa kamu ni? Nama saya Fatimah. Awal lagi kena tolak. Pasal apa? Perempuan. Nak jadi Pak Gad jaga bank, kena orang lelaki. Tak cukup syarat nak jadi pengawal keselamatan. Sebab dia perempuan, pengawal keselamatan, nak jadi Pak Gad jaga di bank, kena orang lelaki. Maka dia tidak diterima. Lainlah kalau dia kerja di tol, plus bahagian touch and go, tu lelaki ada, perempuan ada. Jadi nak kerja kena ada syarat dia. Nak jadi tukang masak dia kena ada kepakaran memasak. Nak bawa kereta kena ada lesen. Lesen tak ada bawa kereta, polis tahan, kena saman. Maka nak dapat petunjuk kena ada syarat dia. Syarat dia tidak memiliki sifat zalim, tidak memiliki sifat fasik, menolak sifat kufur. Jadi ayat 19 memperingatkan, kalau kamu minta petunjuk kepada Allah, jangan kamu masuk dalam golongan zalim. Kalau kamu nak ada petunjuk. Ayat 24 memperingatkan, kalau kamu nak ada petunjuk Allah yang kamu minta dalam Fatihah, jangan biar diri kamu terlibat dengan benda fasik. Kalau terlanjur buat benda zalim, benda fasik, kamu masih diberi peluang untuk kembali ke pangkal jalan dengan bertaubat, selagi nyawa tak sampai ke halqum, selagi matahari tak terbit sebelah barat. 19, 24. Ayat seterusnya hilang dah, tak mana dia? Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat 37 surah At-Taubah, muka surat 193.
Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Jangan kita duk nampak, puak tu tak dapat hidayah. Ahcong tu tak dapat hidayah sebab tak masuk Islam. Ramasami tu tak dapat hidayah kerana tak masuk Islam. Depa tu kafir. Orang kafir tak dapat hidayah cara kafir. Orang fasik, orang zalim tak dapat cara fasik dan zalim. Jadi kafir tak dapat hidayah, betul. Tapi orang zalim dengan fasik pun sama juga. Kerana dia masih membiarkan dirinya duduk dalam kezaliman dan kefasikan. Yang tu kita tak mau juga. Jadi saya sebut pagi ni ayat ni supaya kita ingat ayat 19 surah At-Taubah. Ayat 20 lebih 20 apa tadi hilang habis dah. 24 surah At-Taubah dan ayat 37 surah At-Taubah. Ketiga-tiga ayat ni memperingatkan kepada setiap orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim supaya menjauhkan tiga sifat itu, takut petunjuk yang dia minta tak dapat. Ayat yang kita bacakan tadi. Begitu juga dalam bab hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa tak ikut hukum Allah taala diberikan sifat dicop sebagai golongan tiga golongan tadi. Golongan kafir, golongan fasik, golongan zalim. Tang mana yang cerita tentang kafir? 44 surah Al-Ma'idah. Tang mana cerita tentang fasik? 47 surah yang sama. Ayat 47 surah Al-Ma'idah. Yang zalim cari tak jumpa. Duduk tang mana tu? Surah yang sama juga. Tiga-tiga ayat itu ada dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah yang juzuk yang ke-6. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang yang fasik. Jadi kita baca ayat ni untuk ukur nilai diri kita, bukan kita nak hukum orang. Bukan kita nak kata hang ni fasik ni, hang zalim tak. Kita ni kat kita ada ke tak ada? Kalau ada kita buang. Bukan kita nak tuduh orang marah. Orang marah kat kita kalau kita kata kat orang. Kita kata kat diri kita. Kalau orang dengar tu dia faham, dia berterima kasih kat kita. Baik ustaz abang kat kami pagi ni. Tidak, kami tak tahu pun. Kami baca Quran baca juga tapi tak tengok makna pun. Pagi ni baru tahu kata tiga golongan ni tak dapat petunjuk Allah kalau dia tidak berusaha untuk membuang dua tiga sifat tadi. Saya sebut nombor ayat dengan surah tadi, surah At-Taubah nombor sekian 19, 24, 37. Hak ni surah Al-Ma'idah pula dah. Menceritakan tiga sifat tu juga. Supaya kita mempelajari hukum Allah, kita ikut hukum Allah Ta'ala, kita tak mau hukum yang Allah tak redha, karena kita memerlukan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang inginkan redha Allah, dia kena redha dengan hukum hakam Allah. Dalilnya hadis yang berbunyi, doa yang berbunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Siapa boleh baca doa ini pagi dan petang, haqqun 'ala Allah an yurdiyah. Pasti Allah redha kepadanya. Kalau kita rajin baca pagi petang, pagi sekali, petang sekali. Siapa yang bersifat dia redha dengan Allah sebagai Tuhan,
Rasulullah sebagai utusan Allah, Islam sebagai agama cara hidupnya, mesti Allah redha kat dia. Sudah tentu, pasti. Sudah tentu Allah akan redha. Bukan mana mesti, mana Allah Ta'ala akan membalas keredaan yang dia pamerkan sewaktu dia bertemu dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala wajibkan kita menjadi hamba dia, mengabdikan diri pada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku, menyembah aku, mengabdikan diri pada aku. Untuk keuntungan kita. Allah hantar Rasulullah untuk kita ikut baginda, juga untuk untung kita. Allah hantar Islam sebagai cara hidup kita untuk menguntungkan kita bila kita terima dengan hati yang terbuka, dengan kita redha dan ikut. Jadi orang yang nak redha Allah, dia kena redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai cara hidup dia. Hukum Allah kena setuju. Nabi SAW sebagai utusan Allah, dia kena terima, beriman dan ikut. Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita supaya jangan sampai kita ternafi daripada mendapat redha Allah. Kenapa dia ternafi dan tertolak? Kerana dia tidak mahu mengikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah hukum yang ni wajib, yang ni haram, dia pergi hak wajib dia tak buat, hak haram dia pergi lenggak. Allah hukum puasa Ramadan tu wajib, tak puasa Ramadan tu haram, dia buat berkali. Puasa pun tak, dia kira makan dah hari-hari. Walaupun dia tahu hukum Allah Ta'ala tu daripada kecil. Tanya anak dia pergi mengaji sekolah Hajah 1 pun tahu kata puasa Ramadan ni wajib. Hari ni hari kedua dah, dia tak boleh puasa lagi, dia kata tak nak puasa pun. Ada orang lagu tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala peringat kepada kita jangan sampai kita masuk dalam golongan zalim. Jangan sampai kita masuk dalam golongan fasik dan kafir. Saya ulang balik ayat tu, nombor ayat supaya kita tahu. Ayat 44 kafir. Ayat 45 zalim. Ayat 47 fasik. Ni lau cari kata ni baru jumpa. Tak dan tengok dulu pakai cari gitu ah. Saya ni nak cakap bab lain ni tapi kena perkataan ni jadi saya kena kot ni. Tu cari melilau kata. Tak apalah, boleh tulislah. Ayat 44 kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat 44 surah Al-Maidah muka surat 115. Juzuk yang ke-6. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Itu 44. Macam mana boleh jadi kafir? Dia tak hukum, dia ubah hukum tu. Semayang wajib, dia tak semayang, dia kata semayang tak wajib. Puasa Ramadan tu wajib, dia tak mau puasa. Dan dia kata puasa tu tak wajib. Dia ubah. Sedangkan ijma' ulama' puasa itu wajib Ramadan. Ulama' ijma' sepakat bahawasanya sembahyang 5 waktu itu wajib. Itu nombor 1. Nombor 2 ayat bawah. Ayat berikutnya ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang yang zalim. Orang zalim ni dia tak mau ikut yang wajib. Dia tak mau tinggal yang haram. Pasal apa kamu tak mau ikut yang wajib? Pasal apa kamu tak mau tinggal yang haram? Dia kata segan. Segan nak semayang. Aku tahu semayang 5 waktu tu wajib. Pak aku pun kata wajib. Cikgu aku pun kata wajib. Anak aku pun kata wajib. Tapi aku segan semayang. Yang tu zalim dengan fasik, kata ulama. Dalam Kisawi ada sebut. Dan kita tafsir lain pun mudah-mudahan ada sebut. 45. Ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang fasik.
Sebelum kita pejam mata yang terakhir, sebelum kita mati, kita kena kenal ayat ni, kita kena jauh sifat-sifat ni daripada diri kita. Nak jauh sifat ni daripada diri kita, kita belajar hukum hakam Allah, kita patuh, kita terima. Mungkin sebahagian kita tak mampu lakukan, tapi kita terima ni Allah Ta'ala tetapkan. Contoh kita tak mampu lakukan, orang susah belajar bab zakat, dia tak mampu keluar zakat, dia hanya mampu terima zakat. Orang susah belajar bab haji, dia terima haji satu kewajipan, tapi dia tak mampu nak pergi haji, duit tak cukup. Pasport antarabangsa pun tak ada, kalau ada pun COVID tak boleh pergi. Saya belajar bab haji, saya dengar kata haji itu wajib, saya terima dengan hati terbuka, haji itu wajib. Tapi saya tak mampu buat haji, saya tak berdosa. Karena tak mampu tu cerita lain. Mengucap kita mampu, sembahyang kita mampu tak kena duit. Puasa kita mampu, pasal apa? Nak buka puasa tak ada, kita pergi cari murah yang lain. Nak makan suak tak ada, duit nasi yang lebih murah itu kita ambil simpan. Orang buat murah pun tak marah kita kalau lebih. Kita pergi makan buka puasa di masjid, dah tahu nasi lebih. Kita nak makan suak tak ada duit, nak beli nak masak nasi tak ada beras, susah. Kita boleh minta nasi dah. Ni nasi yang lebih daripada bagi kat kucing, mai kat saya buat makan suak. Puasa ni modal tak banyak mana. Tapi kalau haji modal besar. Haji modal 10,000. 10,000 mana ada, dia kata 10,000 rupiah boleh. Orang yang belajar bab haji, dia terima haji itu wajib, dia tak mampu pergi haji, dia tak wajib buat. Zakat, orang mampu keluar zakat, orang keluar zakat. Orang pergi haji, tak, rukun Islam ada 5, bukan semua orang buat 5-5 tu. Kerana tidak berkemampuan, seperti zakat, hanya mampu zakat fitrah. Seperti haji, tak pernah pergi haji semua hidup, dia tak berdosa kalau dia tidak mampu. Tapi sembahyang mengucap, tu memang tak perlu belanja yang mahal. Sembahyang tak nak beli kain pelikat dengan apa kain telekung, tu tak mahal mana. Makanan boleh beli mahal lagi, udang boleh beli sekilo RM50, kain telekung bukan, dengan kain pelikat bukan sampai RM50, dah murah. Jadi sembahyang ni modal tak teruk, pergi haji modal dia teruk, RM10,000, RM15,000, ada yang RM50,000 pada pergi. Kalau tak mampu, tapi kamu beriman dan terima haji itu satu kewajipan, dan kamu niat dan berazam nak pergi buat haji bila mampu, maka kamu tak berdosa. Jadi keyakinan hati kita, pegangan dan penerimaan kita kepada haji itu sebagai satu kewajipan, ataupun kita kata haji ni tak wajib, aku semayang pun tak cukup, haji aku tak mampu terus ya. Mayang hal 5 waktu pun aku buat tak cukup, haji tak satu ajar mana aku nak erti, nak tawaf, nak sa'i, nak teruk, baik duduk di rumah. Ada orang tak mampu haji bukan pasal tak erti tawaf, sa'i. Pasal apa Pak Cik tak mampu haji ni? Saya takut naik kapal terbang, takut jatuh, tak pi mereka mati. Saya kenal seorang hamba Allah tu, mati dah. Dia tak mau pergi haji bukan pasal tak ada duit, dia tak mau pergi haji pasal takut naik kapal terbang. Oh, dia kata semua hidup tak nak naik kapal terbang. Naik-naik jatuh mati. Oh, aku tak berani lah. Takut naik kapal terbang sampai tak mau pergi haji. Bahaya juga aku tu. Jadi kita dapati bahawasanya ayat-ayat ini bila kita baca, kita gerun, tak berani. Kerana banyak lagi hukum Allah kita tak kenal, dan banyak lagi hukum Allah kita tak laksanakan pada diri kita. Hak dalam diri kita, dalam rumah tangga kita pun tak lepas pi banyak lagi, tambah luar rumah. Nak berjiran, kena ikut hukum Allah cara berjiran. Nak berkawan, ikut hukum Allah cara berkawan. Nak cari makan, cara hukum Allah cari makan. Hukum Allah ni ada di mana-mana. Dalam sebarang aktiviti, di sebarang tempat dan masa yang kita nak hadir. Ni kita tengah puasa, puasa kena ikut hukum Allah. Tak boleh ikut kita. Dia kata puasa pagi ni makan suang sayur. Kata orang bang subuh. Baru makan 2 mulut 2 kali suap, rombang pula dah. Tak apalah, gelajak biar sok sikit lagi. Orang bang subuh dia duduk telan lagi. Tu budak kecil tak apa, orang tua pergi duk buat aku tu canggah dengan hukum Allah. Hukum Allah Ta'ala kata puasa ni bermula daripada terbit fajar.
Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Quran kata makan minum sampai terbit fajar berhenti. Orang bang subuh hak dalam mulut dia telan lagi, hak dalam gelas dia hirup lagi, hak dalam pinggan dia perhabis lagi. Dia kata ada pendapat kata lagu tu, ada hadis kata lagu tu. Hadis kata ada hadis sebut masa bang masih boleh makan. Mengaji hadis di mana? Dalam surah Abaq, dalam Google, dalam Facebook. Tok guru dia dalam internet saja, tapi tanya orang lain. Hadis yang kata bang boleh makan lagi tak batal puasa, hadis tu berkata jumhur ulama maksud dia bang yang pertama, bukan bang yang kedua. Bang subuh kan 2 kali. Bang pertama sebelum masuk waktu, bang yang kedua setelah masuk waktu. Dia pergi duk faham bang kedua, bang subuh. Tu bukan bang subuh kata jumhur ulama. Bang boleh makan lagi, nasi dalam mulut boleh telan, nasi dalam pinggan boleh perhabis. Yang tu azan pertama. Azan sebelum masuk waktu. Sembahyang 4 waktu lain tak ada azan. Tapi sembahyang subuh ada 2 azan. Sembahyang waktu lain 1 azan saja. Lohor sekali azan, maghrib, asar, insya. Tapi subuh 2 kali azan. Cuma hak pertama tu orang jangan amai, akhirnya tenggelam terus. Ada seorang hamba Allah tulis dalam surah Abaq. Dulu lama. Ni hadis kata boleh makan, nak ikut orang, nak ikut ulama kan, nak ikut hadis, nak ikut ustaz kampung kan, hadis. Ustaz kampung tu kata kalau bang tak boleh makan dah. Kalau makanan duduk dalam mulut kena luah. Kalau minuman duduk dalam mulut tak telan lagi kena luah balik. Kalau telan batal puasa. Hadis kata boleh makan dia tak? Kita baca pening. Lalu ulama kita jawab bahawasanya hadis memang ada boleh makan, tapi hadis tu banyak orang tak tahu. Kalau tahu pun dia tidak faham. Hadis tu tentang azan pertama, bukan azan kedua. Azan sebelum masuk waktu memang boleh makan pun. Dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam Nawawi kata barang siapa yang sedang makan, barang siapa yang makanannya berada dalam mulut, tiba-tiba dia dengar azan, azan subuh, falyalfadhu, naklah dia melafazkannya, yakni falyarmi bifamih, naklah dia mengeluarkan makanan itu daripada mulutnya. Kalau dia telan batal puasa. Maka orang yang puasa kena ikut hukum Allah. Masa ni boleh makan, masa ni boleh minum, masa ni tak boleh makan, masa ni tak boleh minum. Jadi semua tindakan kita pada celik mata sampai pejam mata, di situ ada hukum Allah. Kita nak berhibur, macam mana hukum Allah dalam hiburan. Kita nak bersukan, macam mana hukum Allah dan adab yang Allah tetapkan dalam bersukan. Kita nak masuk tandah, nak buang ayak besar, nak buang ayak kecil. Ada masa jadi haram, ada masa tak berdosa, ada masa dapat pahala. Kita nak terberak, nak terkencing, masuk tandah, tutup pintu tandah, dapat pahala. Pasal kita buang ayak besar, buang ayak kecil, jauh daripada pandangan mata manusia. Kita nak terberak, nak terkencing, kita pergi berak tengah jalan. Berdosa, pasal mengotorkan jalan. Orang lalu bawa kereta, bawa motor, belah najis kita, melambung naik atas bumbung cermin kereta mereka, melambung pergi kena muka mereka maki kita pak kandak, kutuk kita. Dah lah berdosa, kena maki dengan orang kita buat jahat tu pula. Kalau qada hajat yang 5 minit itu ada dosa, ada pahala, tambah yang lain. Dalam kitab fiqh kita baca bab ada qada hajat. Di antara tempat tak ada qada hajat, buang ayak besar, buang ayak kecil tengah jalan. Ittaqul la'anain albirazu fit tariq, jauhkan dirimu daripada menjadi manusia yang dilaknat oleh orang ramai. Salah satu seperangai orang dilaknat oleh orang ramai yang buang ayak besar, berak tengah jalan. Hak tu pun ada hukum dia. Tambah mentadbir negeri, mentadbir keluarga, mentadbir masyarakat, lagi ada banyak hukum Allah di situ. Maka ayat kita baca pagi ini memperingatkan kepada kita, saya nak mati, saya nak jadi orang yang ikut hukum Allah. Supaya saya tak masuk dalam 3 amaran sifat buruk yang ada di hujung ayat tersebut. Ayat 44, 45, 47 surah Al-Ma'idah.
Panjang pagi ni saya bercakap, saya nak kena kuliah pula ni, Sungai Petani ni. Nak kena lari pergi dah. Pukul 8 nak mula dah. Tak ada anak Hasan. Jadi kita berhenti tanya dulu, saya nak berdarah di Sungai Petani pula lah. Ada kuliah Tazkirah Ramadan di satu pejabat di Sungai Petani. Mula pukul 8 lebih, habis pukul 9. Jadi saya berhenti tanya dulu. Wallahu alam. Besok kita sambung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.